Good morning, everyone. Actually, in the class, I've told you to calculate the quantity. We have two methods. Okay, that is one is center to center center line method, and the other one is long wall and the short wall method. Okay, so actually, center line method is very easy compared to this long wall and short wall method. But even the long wall and short wall also quite easy. So let us discuss about this first method, that is your long wall and short wall method. The first problem what it says that a plan of superstructure wall of a single room 5 meter by 4 meter, and they are asking to estimate the quantities of earthwork excavation and concrete bed and brickwork in foundation and plinth foundation and the brickwork in superstructure. Okay, the plan, what the plan says is the 5 meter by 4 meter. No, the length is 5 meter and the breadth is 4 meter, and they have given a foundation detail also. The foundation detail, the breadth of your foundation is 90 centimeter and the depth is, what is that, below the ground level. This is your ground level. The below the ground level, the foundation the excavation depth is 30 centimeter. 30 plus 30 60, 60 plus 30 90. And the first step of the footing, it is breadth is 60 centimeter and the depth is 30, and second step of the footing is breadth is 50 centimeter and the depth is 30 centimeter. And whereas above the ground level it is plinth beam, the depth is 60 centimeter and the breadth is 40 centimeter, and the wall depth is 3.5 meter. Okay, and first let us calculate the length of the long wall. Okay, so length of the long wall, how do you calculate? So half of the wall thickness plus dimension of your length of long wall plus half of the wall thickness. Okay, andre 0.3 by 2, because 30 centimeter is your wall thickness, so it means 0.3 by 2 plus 5 meter plus 0.3 by 2. ಹೌದಾ? and whereas for the short wall ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, the same way 0.3 by 2 plus 4 meter plus 0.3 by 2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ 0.3 by 2 plus 5 plus 0.3 by 2 ಮಾಡಿದಾಗ 5.3 meter ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 0.3 by 2 plus 4 plus 0.3 by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4.3 meter ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ, so this is how the standard table looks. Okay, in the standard table how it is, how it will be, serial number will be there and the particulars, number, length, breadth, depth, quantity and remarks. Length should be in the meter and the breadth is in a meter and the depth is in a meter. Okay, so now first let us calculate this earthwork. How do we calculate this earthwork? So we have to differentiate, means long wall and short wall ಅಂತ ಎರಡು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, ನಂಬರ್ಸು 2 numbers ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ 2 numbers ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ 2 ಎರಡಿದೆ, ಇದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್. ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 2 ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್ 2 numbers ಇದೆ. and length, how do you calculate your length? Length of the long wall plus half of the breadth plus half of the breadth. breadth ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ, so this is your breadth, 90 centimeter is breadth, so half of the breadth plus half of the breadth ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ 0.9 meter ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಈಸ್ 0.9. ಡೆಪ್ತ್ ಈಸ್ 0.9 ಹೇಗೆ, ಬಿಲೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 30 plus 30 plus 30 ಎಷ್ಟಿದೆ, 90 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 90 meter ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 4.3 ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಮೈನಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಂಗ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಡಿಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ತ್ನ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮೈನಸ್ 0.9 by 2 minus 0.9 by 2, when you calculate that you will get your value as 3.4 meter, and even your breadth is same 0.9 and depth is same 0.9. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು PCC ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ PCC ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಪ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೆಡ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 30 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೆಡ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು 0.3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವೇ 2 numbers ಇರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಾಸ್
length is 3.4 meter, breadth is 0.9, and the same way depth is also the thickness of your concrete bed is 0.3 meter ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ when you multiply that, when you do then length into breadth into depth into numbers ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಿಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫುಟಿಂಗು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫುಟಿಂಗು, ಪ್ಲಿಂತ್. ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಫುಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ 2 ನಂಬರ್ಸು, 2 ವಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ 2 ವಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, 1 2 ಕಡೆ ವಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಕಡೆದು ಫುಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಕಡೆ ಫುಟಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಫುಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲೆಂತ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5.3 ಮೀಟರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್, ಅದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5.9 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೆಡ್ತು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫುಟಿಂಗಿಗೆ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫುಟಿಂಗ್ದು ಬ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಡೆಪ್ತು ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫುಟಿಂಗ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು, 0.3 ಮೀಟರ್, 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು, 0.3 ಮೀಟರ್. ಪ್ಲಿಂತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಿಂತ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತಲ್ವ, ಹಂಗಾಗಿ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 0.4 ಆಯಿತು. ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.6 ಇದೆ, ಅಂದರೆ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0.6 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೇಮ್ ವೇ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದೇ ಥರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ. ಲೆಂತ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್, ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫುಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಂತ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾ ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್. ಓಕೆ. ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಿಂತ್, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಿಂತಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ದು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ದು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, 6.59 ಇತ್ತು. ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4.34 ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10 ಸಮಥಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಟಿಲ್ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವೆರಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೆಂತ್ನ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್. ಆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಯಾವುದಿದು, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ, ಅದು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 5.6 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0.3 ಮೀಟರ್, 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. 3.5 ಮೀಟರ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3.5 ಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3.5 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾ 3.5 ಮೀಟರ್. ವೆರಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 numbers ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ 4.3 ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಈಸ್ 3.5 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8.40, ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 20.16 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ.
Okay, this is how the basic calculations, this is the basic steps which I have taught you. So please remember that ಆ ಲೆಂತನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್ಗಾದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನ 2 ಟೈಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಸ್ಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನ 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇವಾಗ?